नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखता। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रहिछि बार्ता जवाब आसिला डराइला पळाई गला टळिला विपद साधारण अवपातर रूप नहीं पश्चिमबंग मुहाला बार्ता जवाब कालीठू स्वाभाविक होब पाग समुद्र भितरे बार्ता जवाब दुर्बल होई उपकूल जिलागुड़िक वर्षा करी शेष में पश्चिमबंग आड़क मुहाई गला। समुद्र भितरे बार्तार रूप नेबा परे सही भितर ही तीव्र अवपात और परे केवल अवपात अर्थात साधारण डिप्रेशन रे परिणत होइछि। तेबे एही बार्ता एभली द्वंद्व सृष्टि करिथिला जार सठिक पूर्वानुमान संभव हो पारि नथिला। पाणीपाग विज्ञानी माने एहाकु नै द्वंद्व रे पड़ी जाइथिले। तेबे उपकूल इलाका लगान वर्षा कारण व्यापक फसल नष्ट होइछि। तेबे जो पुरी रे आज बात्यार भय थिला सेठारे लोके अपराह्न रे बाहर को बाहरी बात्या पागर मजा नैथिले। रविवार मध्याह्न रे पुरी अंचल रे बात्या जवाब माड़ करियो बोली पूर्वानुमान करि जाउथिला, किंतु अपराह्न रे पुरी समुद्र कूलर दृश्य संपूर्ण अलग हो जाइथिला। लोके समुद्र कूलर मजा नैथिले कारण बात्या भय संपूर्ण दूर हो जाइथिला। देखा प्रवृत्ति खबर राज्यर एकाधिक जिले में हठात बढ़ुची कोरोना संक्रमण शीर्ष रही खोर्धा 6टी जिले में संक्रमण वृद्धि नहीं सतर्कला केन्द्र सतर्क रुहतु एवं सावधान रुहतु। ओमिक्रॉन भय मध्य देश में 5टी राज्य एवं गोटे केन्द्र शासित अंचल में दैनिक संक्रमण बढ़ी। ओडिशा कर्णाटक केरल तमिलनाडु मिजोराम एवं केन्द्र शासित अंचल जम्मू काश्मीर में गत किछि दिन धरी संक्रमण बढ़ुथिबारु केन्द्र सरकार एने चिंता प्रकट करिसंती। एसबु राज्य को चिठी लिखिसंती। केन्द्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण राज्य मानकरे 13टी जिले में गत गोटे मास धरी संक्रमण बढ़ी। एपटे ओडिशा रे मध्य दैनिक कोरोना संक्रमण 200 उपर रहुछि। किछि दिन हेब एकाधिक जिले में कोरोना संक्रमण हठात वृद्धि पाइछे। नवेम्बर 26 रु डिसेम्बर 3 तारिख मध्य राज्यर नमूना परीक्षा 3.1% ह्रास पाइछि। आरटीपीसीआर टेस्ट 36% ह्रास पाइଥିବା देखिବାକୁ मिली, जहां नहीं केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय चिंता प्रकट करिछि। खोर्धा जिले में स्थिति बेस चिंताजनक रही। गत सप्ताह जिलू 900 कोरोना आक्रांत बाहरी। गतकाली सुधा गोटे मासरे राज्य में 7445 कोविड आक्रांत होती। यही दृष्टि संक्रमण को नियंत्रण करने सह मृत्युहार रोकने कोविड नियमावली पालन करने उपर गुरुत्व देवाक केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर कहुଯାଇଛି। देखा प्रवृत्ति खबर जैकलिन फर्नांडिस विरोध में लुकआउट नोटिस जारी 200 कोटी मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे नोटिस कला ईडी। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस विरोध में लुकआउट नोटिस जारी करिछि प्रवर्तन निर्देशालय। 200 कोटी टंकार मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे जैकलिन को नारे ईडी ही लुकआउट नोटिस जारी करिଥିବା सूचना मिली, जो ठक सुकेश चंद्र शेखर मध्य सामिल होइछंती। दुबई जावाको मुंबई विमानबंदर पहुंचीथिबा जैकलिन को विमानबंदर रे अटक रखी फेराई देइथिले कस्टम अधिकारी। जांच अधिकारी जैकलिन को विदेश जावाको छाड़ी नांती। आगामी दिन में ईडी तांकु जेरा पाई समन पठाइबो बोली जना पड़िछि। 200 कोटी टंका ठकई मामला रे गिरफ होई तिहार जेल रे सुकेश चंद्र शेखर नामक जड़े व्यक्ति अछंती। एही मामला रे ईडी एक चार्जशीट दाखल करिछि, जोथरे ईडी कहिछि सुकेश एवं अन्य माने जड़े व्यवसायी पत्नी पाखरु 200 कोटी टंका बट्टी आदाय करिसंती। आउ सुकेश बैंक अकाउंट रु अनेक उपहार जैकलिन अकाउंट को जाइछि। पाखापाखि 10 कोटी टंकार उपहार देइथिबा जଣା पड़िछि। या पर मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे जैकलिन को हाजर हेबाकू ईडी पक्षरु समन होइथिला, किंतु जैकलिन हाजर होई नथिले। या पर लुकआउट नोटिस जारी करथिला। देखा प्रवृत्ति खबर राजस्थान रे चिन्हट हेले आउ 9 जण ओमिक्रॉन संक्रमित। देश में ओमिक्रॉन संक्रमित संख्या 21 को वृद्धि। महाराष्ट्र पर राजस्थान रु चिन्हट हेले 9 ओमिक्रॉन संक्रमित। राजस्थान रे जयपुर एही ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होइछंती। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग एने सूचना दैछि। यह पूर्व महाराष्ट्र में 7 जण ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होइथिले। यहां मिसाई एबे देश में ओमिक्रॉन संक्रमित संख्या 21 को वृद्धि पाइछि। देश में एबे बढ़िबार लागिछि ओमिक्रॉन संक्रमित संख्या। आज दिल्ली में जड़े ओमिक्रॉन संक्रमित चिन्हट होइछंती। तांजानिया रु आसिथिबा यात्री निकटरू ओमिक्रॉन भूताणु चिन्हट होइछि। आक्रांत को दिल्ली LNGP हॉस्पिटल में भर्ती कर 12 जण यात्री नमूना जीनोम
सिक्वेन्स पठाई। एମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 11 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘରୋଇ ଦଳର 540 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଛି କୁଇକ୍ ଦଳ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଗରେ 540 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ଘରୋଇ ଦଳ। ତୃତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ 140 ରନ୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ଆଜି ବାକି ଥିବା 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବିରାଟ ବାହିନୀ। ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 7 ୱିକେଟ୍ 276 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଘରୋଇ ଦଳ ମୋଟ 539 ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଶେଷ 2 ଦିନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଉ 400 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିକ୍ସଲ 36 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ 3ଟି ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର ସୁନା ଦୋକାନରୁ ସଟର ଭାଙ୍ଗି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ଛାନଭିନ୍ 3 ଜଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଠାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡେଲ୍ଟା ଛକ ଏକ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 3:30ରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏନେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନର ମାଲିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଟରକୁ କାଟି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟରାମାନେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଚୋରି ଗହଣା ମଧ୍ୟରେ 1 କିଲୋ ସୁନା, 1.5 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୋକାନର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ବି ଲୁଟେରାମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏତଲା ପାଇବା ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଖପାଖରେ ସିସିଟିଭି ସହାୟତାରେ ଯାଞ୍ଚକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟେରା ଚୋରି କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର ଆଜି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍। ବଢ଼ିଲା ଚୀନ ଆମେରିକା ଚିନ୍ତା। କରୋନା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂକଟ ଭିତରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଆଜି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଚୀନର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ରୁଷ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା S-400 ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚୀନ ଓ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଚୀନ ଭାରତ ସୀମାରେ ଲଗାତାର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁଟିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ୍ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକାକୁ ରୋକଠୋକ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ଯେକୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତର ସବୁ ଋତୁର ବନ୍ଧୁ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପରେ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶର ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବ ବୋଲି କୂଟନୀତି ବିଶାରଦମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପୁଟିନ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବୈଶ୍ୱିକ ରଣନୀତି ନେଇ ମୋଦି ପୁଟିନ୍ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର ଭୟ ବଢ଼ାଇଲା କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଓମିକ୍ରନ୍। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 17 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍, ବଢୁଛି ଭୟ। ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ 9 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୟପୁରର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆହୁରି 7 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 8 ଜଣ ଏବଂ ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 21କୁ ଛୁଇଁଛି। ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ବଦଳିବ ପାଗ। କାଲିଠୁ ଶୁଖିଲା ପାଗ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବାତ୍ୟା। ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଗ ମେଘ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପାଗ ବଦଳିଯିବ। ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିପାରେ। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତୀବ୍ର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ବାତ୍ୟା ଯେତିକି ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲା ସେତିକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ପରିମାଣ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଗତକାଲି 2:30 ବେଳକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ଜୱାଦ।
ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଅଳ୍ପ ପବନ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସମେତ ପରିବା ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଶନିବାରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଲରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଧାନ ପାଚିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେବାରୁ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବିଲରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଲରେ ଯେତିକି ପାଣି ଜମିଛି ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିବା ବି ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଜର୍ମାନୀକୁ 4-2 ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା। ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ରବିବାର ଜର୍ମାନୀକୁ 4-2 ଗୋଲରେ ହରାଇ ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଆଜି ଦୁଇ ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଜି ମାରିଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ। ଏଥିସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଜୁନିୟର ହକି ମହାକୁମ୍ଭ। ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଖେଳର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରି ଜର୍ମାନୀକୁ ପ୍ରେସରରେ ପକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରାପୁଟର କାଜୁକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ। କଫି ପରି କାଜୁର ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 1000 ଏକରରେ ଲାଗିବ କାଜୁ ଗଛ। ଦେଶରେ କାଜୁ ଚାଷରେ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟର କାଜୁ ନିଜର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ଓ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାଜୁ ଚାଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଚାଷୀ ଯେତିକି ଅମଳ ପାଇବା କଥା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ କମୁଥିବା ବେଳେ କାଜୁ ଚାଷର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା। କୋରାପୁଟ କଫି ଭଳି କାଜୁ ଚାଷର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କାଜୁ ନିଗମ ଚାଷୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଛି। ଉନ୍ନତ ମାନର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ତାଲିମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ନିଗମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 1000 ଏକର ଜମିରେ ଲାଗିବ କାଜୁ ଗଛ। ଚାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ଘଟରେ ରାତି 11 ବାଜିଥିଲା। ହଠାତ୍ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏସବୁ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଅବସର ଥିଲା ଏକ ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର। ଆଉ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଧିକ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ କେହି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇଲକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଅଧା ଫାଇଲ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ନେଇ ରୋଚକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 40ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଥରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାତି 11ଟାରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅଶ୍ୱିନୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛେ ତାହା ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ସର୍ଟକଟ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବ୍ୟାପୁଛି କରୋନା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 69 ଛାତ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭୟାବହତା ଭିତରେ ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣାଟକର 69 ଜଣ ଛାତ୍ର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଚିକ୍କମଗଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମିଶି ମୋଟ 40 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶବ ମୋର୍ଗାର ସ୍କୁଲରେ 29 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବ ମୋର୍ଗାର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲରେ 38 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କଠାରେ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶକୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ। 12-17 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ଫେରନ୍ତାଙ୍କଠାରେ ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିବା ଘଟଣା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଦେଶର 125 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 12ରୁ 15 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କୋଭିଡ୍-19ର ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ଓମିକ୍ରନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ସରକାର 12ରୁ 17 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ନେଇ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀ ପ୍ରବୀଣ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍-19 ଟିକା ପ୍ରଶାସନର ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଓ ଟିକାକରଣର ଜାତୀୟ ବୈଶ୍ୱିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ରୁ 17 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାହିଁକି ମାରାତ୍ମକ ହେଉଛି କରୋନା ପରର ଜଟିଳତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଏଯାଏଁ ଆସିନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା।
सुस्थ नहले नियंतु डाक्तर परामर्श नियंत्रण को आसुवा बेले एबे ओमिक्रॉन भारिएंट पूरा विश्वर चिंता बढ़ाई। ओमिक्रॉन भाइरस केते घातक से नहीं कौन स्पष्ट सूचना मिल ना बेले यहाँ परीक्षा निरीक्षा चली। ओमिक्रॉन ठारू अधिक घातक सब्यस्त होउछि कोरोना पर जटिलता। कोविड परवर्ती जटिलता को पोस्ट कोविड बा लंग कोविड कम्प्लेक्सिटी बोली कह जाउछि। यहाँ परीक्षा निरीक्षा चली। कोविड पर किछि मात्रा दुर्बलता काश लगी रहिबा मानसिक चाप रहिबा आदि लक्षण देखा जाउछि। तापरे परीक्षा निरीक्षा चली। नुआ नुआ तथ्य आसुछि। कोविड पर एसबू लक्षण देखागले तुरंत डाक्तर सह परामर्श करने सह लक्षण अनुसार चिकित्सा करंतु। तेबे एथिपाई किछि निर्दिष्ट ट्रिटमेंट नाही। तेणु कोरोना पर जटिलता उपरे गुरुत्व देवा आवश्यक बोली कहते जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर निरंजन मिश्र।